Yes. So today we are going to start with the next part of current electricity chapter. Wait for a while. I think so. At my end is very low. Now it's fine. Is it right? Yes. Uh, so we discussed the effect of temperature in our yesterday's session. कालच्या सेशन मध्ये आपण इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर हा आपण डिटेलमध्ये डिस्कस केला. This part is not in your syllabus now. We are well known about the Joule's law. What is the Joule's law? We learned it in uh, 9th or 10th standard. Is it right? I don't remember the year exactly. पण 9वीत किंवा 10वीत तुमचा स्कूल जूल्स लॉ हा झालेला आहे. What is it? Joule's first law, also known as Joule effect, is a physical law experiencing the relation between heat generated by current flowing through the conductor. Joule studied this phenomenon in 1840s. So what is Joule's law? Current flow, the heat develop when the current will flow through the coil or current will flow through the wire, there is development of heat energy. Is it right? ज्या वेळेला वायर मधून करंट फ्लो होतो त्यावेळेला काय हीट डेव्हलप होते. So heat developed by current or in the current carrying wire, heat developed in the current carrying wire is directly proportional to square of the current, resistance of the wire and time for which the current flows. Is it right? आठवतोय का हा लॉ? Heat developed heat developed in wire is directly proportional to the what to the square of current carrying square of the current flowing through the wire, current flowing through the wire resistance directly proportional to the one this second resistance of wire, and third, what is third? Time for which current flows through it. Is it right? Copy it quickly. Copy करा. लॉ कॉपी करा. ते वरचं नको. जूल्स याला जूल्स इफेक्ट म्हणतात. त्या 1840 त्यांनी स्टेट केला वगैरे. बघा आपण किती जुनं शिकतोय. वी वर डिस्कसिंग द पार्ट विच झालं का? कॉपी करून पटकन सांगा. लॉ आणि त्यात फॉर्म्युला.
नेहाचं झालं, बाकीयांचं? डन झालं का लिहून? झोपला नाहीत ना लोक? हा, झालं. येस. सो H इज इक्वल टू I स्क्वेअर RT. H is equal to I square RT. We are well known about Ohm's law, that is V is equal to IR. So at the place of I, let's substitute V square upon R square into RT. RR cancel. So V square T by R. Is it right? And one more thing, at the place of R, if we are going to substitute V upon I, then I square into V by I, T I cancel. So H is equal to VIT. So these three formulae are there for heat generation, and the same formula of that are there for energy also. So this is the heat energy, three formulae: I square RT, V square T by R, and VIT. By looking towards this formulae, I am going to ask you one question. I will ask the question. First of all, copy it. हे तिन्ही फॉर्म्युले कॉपी करून घ्या पटकन. झाले का? Yes. Okay. So these three formulae are there. But what is really the question which I want to ask you? What is the relation between H and R? Is H is directly proportional to R, or H is inversely proportional to R? What is true? The true fact is this: H is directly proportional to R and not this. Why? Because while stating any relation, we have to choose such terms which are constant. In the circuit, current is going to remain constant and voltage is going to vary at every point. Potential difference. का potential difference म्हणजे काय? एनर्जी आहे ना मित्रांनो. So just simple thing, this is a cell, this is the resistance, okay, and it means this is a circuit. So what is V? V means potential difference. What is potential difference? Energy required to circulate the charge. हो की नाही? मग एनर्जी रिक्वायर्ड टू सर्क्युलेट चार्ज. सो या पॉइंट पासून या पॉइंटला पर्यंत न्यायला लागलेली एनर्जी, इथून इथपर्यंत न्यायला लागलेली एनर्जी सेम असेल का वेगवेगळी असेल? इज द एनर्जी बिटवीन these two points and energy to circulate in between these 2 points obviously different, and that's why V is going to change point to point. That's why to state the relation we cannot use this equation. रिलेशन स्टेट करता हे इक्वेशन वापरता येत नाही. दिस इज नॉट रॉंग इक्वेशन. वी कॅन नॉट यूज दिस इक्वेशन टू स्टेट द रिलेशन. बट द करंट सेम चार्ज इज गोइंग टू फ्लो. चार्ज काही बदलणार नाहीये. हे चार्ज बदलणार नाही म्हणजे करंट बदलणार नाही. सो as current is going to remain constant, we can state relation over there. So H, what is the relation between H and R? They are directly proportional. Who stated this law? The law stated by scientist Joule. हा जूल कोण? तर हा तो जूल आहे. ओके. आपल्याला न्यूटन साहेबांचं दर्शन बरेच वेळेला घडतं, पण जूल साहेबांचं दर्शन फार कमी वेळेला घडतं. सो दिस इज द फोटोग्राफ ऑफ जूल. ओके. सो जूल्स इफेक्ट. हा जूल तुम्हाला केमिस्ट्रीतही भेटणार आहे
फिजिक्समध्येही भेटणार आहे. ओके, लेट प्रोसीड फर्दर टुवर्ड्स नेक्स्ट पॉइंट, that is electric power. This is one of the important term which is omitted from your syllabus, but we are going to learn quickly. What is electric power? The rate at which the electric work is done, or it is a electric work done in unit time. So electric work done per unit time. So powerचा फॉर्म्युला तर आपल्याला तुम्हाला माहितीच आहे. We are learning from school days. What is power? Power is equal to work upon time. Is it right? बरोबर आहे का? Power is work upon time. What is electric power? Electric work upon time. So electric work done upon time. So power is equal to electric work upon time. Power, work done by source of electricity to circulate charge Q through the external circuit is given by PD into charge. Okay, nahi? W is equal to work done by electric circuit is known, that is PD into charge. When PD get charge, work is done. बरोबर आहे का? आठवत आहे का? आपण इलेक्ट्रोस्टॅटिक मध्ये सुद्धा लर्न केलेलं होतं. इज इट राईट? हा, म्हणजे तुम्हाला जर का वर्कचा फॉर्म्युला इलेक्ट्रिसिटीमध्ये कोणी विचारला तर फोर्स अपॉन डिस्प्लेसमेंट नाही. व्हॉट इज द बेसिक फॉर्म्युला ऑफ वर्क डन इन इलेक्ट्रिसिटी? PD into charge. When PD get charge, work is done. 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 Okay, don't forget it. So W is equal to V into Q. So power is equal to work upon time. At the place of work, let's substitute V into Q by T. What is Q by T? Q by T is I. So what is the formula for power in electricity? This is the formula of power, VI, which is very very important again. हा फॉर्म्युला नेक्स्ट इयरला आपल्याला बरेच वेळेला हे दोन्ही फॉर्म्युले इनफॅक्ट खूप बेसिक फॉर्म्युले इलेक्ट्रिसिटी मधले. कोणते? हा एक फॉर्म्युला आणि हा एक फॉर्म्युला. सो दोन्ही फॉर्म्युले लिहून ठेवा. वर्क इज इक्वल टू व्ही इंटू क्यू and power is equal to VI. Obviously, the unit of power is watt only. Okay, clear? कळलं असेल तर पटकन लिहून घ्या. हे काही डाउट असेल तर विचारा. इज एनीबडी हैविंग एनी डाउट? किसी को कोई शक है, कोई सवाल है, कोई ऐतराज है, कोई प्रॉब्लेम है? इलेक्ट्रिक पॉवर मी खूप फास्ट घेतला. इलेक्ट्रिक पॉवर आणि पोर्शन मधनं काढलाय आणि त्यात खूप एक्सप्लेन करण्यासारखं नाहीये. कळलं असेल आपण पुढे जाऊयात. कळलंय का नाही कळलंय? अरे लिहिताय, कळलंय का असं मी विचारलं सगळ्यांना. येस. सो कॉपी करून टाका. कॉपी इट.
डन झालं. लिहित आहे मानस, लिहा पटकन. सो यातले हे दोन पाठ हे कधीही विसरू नका. दोन फॉर्म्युले. कोणता? बेसिक फॉर्म्युला तर आहेच आहे पॉवरचा, वर्क अपॉन टाइम. पण वर्क इज इक्वल टू पीडी इंटू चार्ज अँड पॉवर इज इक्वल टू व्ही आय. ओके. आता आपण डायरेक्टली जम्प करूयात. एक पाठ पटकन कव्हर करूयात. जास्त मी बोलणार नाहीये. काय बोलायची गरज आहे? प्लीज नीड टू टॉक्स एनिथिंग ऑन इट. आय थिंक सो दिस इज वेल नोन टू यू. म्हणून मी खरं तर डायरेक्ट पुढच्या स्लाइडला जाणार होतो, पण म्हटलं तुम्हाला कमीत कमी दाखवाव्यात. रेझिस्टन्सेस आर इन सिरीज. द इफेक्टिव्ह रेझिस्टन्स इज R1 प्लस R2 प्लस R3 अँड सो ऑन. जितके असतील तितके. when resistances are in parallel combination, obviously 1 upon Rp is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3 and so on. Is it right? Then the next. Take a second. Now batteries are in series combination. What will happen? Let's learn the concept first and then we will discuss the mathematics behind it. When we are connect the batteries are in series combination. बघा, या सगळ्या बॅटरी आपण सिरीज कॉम्बिनेशन मध्ये लावल्या. पण त्याच्या आधी सिरीज आणि पॅरल कॉम्बिनेशन हे डिस्कस करायच्या आधी अजून एक कन्सेप्ट आपल्याला डिस्कस करणं गरजेचं आहे, आणि ते म्हणजे EMF. सो पोटेन्शियल डिफरन्स अक्रॉस द एंटायर सर्किट आपण हा पार्ट डिस्कस करूयात. सो EMF. व्हॉट इज EMF? नीट लक्ष द्या. EMF मी मुद्दाम तो स्लाइड मध्ये घेतलेला नाहीये, तर मी इथे वेगळा लिहितोय. दॅट इज इलेक्ट्रो मोटिव force. So, though the name is having force word, is it a force? Is electromotive force is the force? Answer is no.
electromotive force, though the force word is there, this is not force, this is the energy. जरी ते फोर्स वर्ड असला तरी या फोर्स नाहीये मित्रांनो, ही एनर्जी आहे. ही गंमत बघा काय आहे. Though electromotive force is the force, sorry, though the force word is there, this is not a force, this is energy. ओके, मग फोर्स का याला म्हटलं बरं, फोर्स का आला याच्यात पण बघूया नंतर थोड्या वेळाने. पण आधी याची डेफिनेशन काय बघूयात. ईएमएफ, एनर्जी रिक्वायर्ड टू सर्क्युलेट unit positive charge once through complete circuit is known as EMF. Energy required to circulate unit positive charge. So suppose this is the circuit, this is a cell. To the cell, a key is there. Sorry. Having resistance R, EMF E, and key K. So energy required to circulate unit positive charge once to complete a circuit. म्हणजे इथून युनिट पॉझिटिव्ह चार्ज मूव्ह व्हायला सुरुवात झाली, तो इथून निघाला आणि फिरत फिरत कंप्लीट सर्किट म्हणजे तो इथेही थांबला नाही बरं का, आतमध्ये पुन्हा निघाला तिथे. ऍक्च्युली मग सेल मध्ये काय असतं. सेल, इफ यू आर गोइंग टू लुक द सेल, आय एम गोइंग टू एनलार्ज इट. इनसाइड द सेल देर इज स्मॉल रेजिस्टन्स, दॅट इज नोन एज इंटरनल रेजिस्टन्स ऑफ सेल. त्याला काय म्हणतात, इंटरनल रेजिस्टन्स ऑफ द सेल. ओके, मग आता आपण जे म्हटलं हा रेजिस्टन्स आहे, तो एक्सटर्नल रेजिस्टन्स दॅट इज आर. दिस इज द इंटरनल रेजिस्टन्स स्मॉल आर. इथून तो युनिट पॉझिटिव्ह चार्ज निघाला, चाललाय. मी कलर बदलतो जरा माझ्या मार्करचा. इथून तो निघाला युनिट पॉझिटिव्ह चार्ज, चाललाय. So moving on. Is it EMF? No. What we mentioned, to circulate unit positive charge wants to complete circuit, yet circuit is not completed. Then when the circuit is going to complete it? Over here. Here the circuit will complete. Is it right? बरोबर आहे का मित्रांनो. ओके, सर्किट कंप्लीट झाला, पण असं कधी म्हणतो जिथून निघालो तिथे पोहोचलं पाहिजे परत. मग तो युनिट पॉझिटिव्ह चार्ज इथून निघाला तर परत तिथेच पोहोचला पाहिजे. ओके, क्लिअर. गेटिंग द EMF means energy required to circulate, to move unit positive charge once through complete circuit is known as EMF. मग जो आधीचा क्वेश्चन होता, फोर्स, व्हॉट इज फोर्स. नो, सॉरी, why the force word is there. EMF is the energy which generate force so that, मी मीनिंग लिहितोय, डेफिनेशन हीच आहे. दिस इज द डेफिनेशन. Meaning, what is the meaning? This is the energy required to generate force for circulation of charge through complete circuit. And that's why we are going to call it as EMF. So this energy will generate force so that the charge can complete circuit. Charge can circulate, can be circulate. Okay, so we are going to call it as EMF.
So EMF is energy. EMF is what? Energy. So I am going to write further, energy supplied is equal to energy for external work plus energy for internal work. म्हणजे काय बघा बरं, आपण जे जेवतो, the food which we are going to intake will get used by two ways. One for external work and one for internal work. What is the external work? I'm talking with you. I'm going to walk. I'm going to chat. I'm going to run. I'm going to drive. I'm going to jump. I'm moving my hands. I'm talking with you. These all things will come under the heading of external work. And what is the internal work? धक्का धक्का करने लगा. Is it right? ये धक धक यहाँ पे शुरू है. Blood is running through your body. This is the internal work. So same thing over here, the energy which we are going to supply will get divided into two parts. One, to overcome on internal resistance of the cell, and second, to overcome on external resistance. जेवढी एनर्जी इथे सप्लाय होते ती दोन पार्ट मध्ये डिवाइड होते. वन टू फॉर दिस इंटरनल रेजिस्टन्स अँड अनदर फॉर द एक्सटर्नल रेजिस्टन्स. ओके, क्लिअर? गेटिंग इट? एक कशा करता? इंटरनल रेजिस्टन्स करता आणि एक कशा करता? एक्सटर्नल करता. क्लिअर? So energy supplied total, what is the formula for energy supplied? Energy supplied is, the formula is, energy supplied is nothing but the EMF. And what is the formula for EMF? Obviously EMF is equal to energy supplied per unit charge. इज एनर्जी सप्लाइड मीन्स वर्क डन. कारण की जेवढी एनर्जी आपण सप्लाय करणार तेवढंच वर्क होणार, हो की नाही? द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच वी आर गोइंग टू सप्लाय, that much work is there. So EMF is equal to work per unit charge. So EMF E is equal to W upon Q. अरे मग मित्रांनो तुमच्या एक लक्षात येत आहे का? इज इट द फॉर्म्युला फॉर पोटेन्शियल? इज इट अ फॉर्म्युला फॉर पोटेन्शियल? येस और नो? हा पोटेन्शियलचा फॉर्म्युला आहे ना का नाही? असीम प्रतिक्रिया देते. बाकीच्यांची काय प्रतिक्रिया आहे? येस और नो? कळतंय का मी काय शिकवतोय ते? नसेल कळत तर सांगा की सर काही कळलं नाही. हा, येस. सो E इज इक्वल टू W अपॉन Q. So EMF is nothing but potential only. EMF is nothing but potential only. So its unit is also same, volt. So EMF means potential. इंटरनल एक्सटर्नल कडे परत जाणारच आहे, आपल्याला तिथेच जायचं आहे. सो एनर्जी सप्लाइड, व्हॉट इज द फॉर्म्युला फॉर एनर्जी सप्लाइड? Therefore energy supplied is equal to E into Q, EMF into Q, म्हणजे स्पीड इंटू चार्ज ना, हो की नाही? तोच फॉर्म्युला आला, एनर्जी सप्लाइड EMF इंटू Q, बरोबर. सो ओव्हर हिअर एनर्जी सप्लाइड इज हाऊ मच? Energy supplied is EMF into Q. Energy for external work V into Q.
प्लस व्ही इंटू क्यू. एनी डाऊट अप टू दिस पॉइंट? सगळ्यांना एवढा पाठ कळला का? आता तनिष, जेवढी एनर्जी सेल सप्लाय करणार ती एनर्जी दोन पार्ट मध्ये यूज होणार. एक टू ओव्हरकम ऑन एक्सटर्नल रेझिस्टन्स जो आपण लावलाय तो, बरोबर आहे, हा जो रेझिस्टन्स आहे त्याच्यावरती. आणि दुसरा सेलचा स्वतःचा रेझिस्टन्स आहे, त्याला म्हणतात इंटरनल रेझिस्टन्स. मग जो इथून चार्ज निघणार त्याला दोन ह्याच्यावरती ओव्हरकम करावं लागणार ना परत इथपर्यंतच पोचायला. एक सेलचा एक्सटर्नल रेझिस्टन्स आणि दुसरा सेलचा इंटरनल रेझिस्टन्स, हो की नाही? सो टोटल एनर्जी सप्लाइड विल गेट यूज्ड इनटू टू पार्ट्स. One, to overcome on this external resistance, and second, to overcome on the internal resistance. Is it right? तनिष कळलं का? नॉट ओनली तनिष, सगळ्यांना कळलंय का? तनिषने डाऊट विचारला म्हणून तनिष, अदरवाइज सगळ्यांना कळलं का? हे एनर्जी सप्लाइड इज इक्वल टू एनर्जी फॉर एक्सटर्नल वर्क मीन्स एनर्जी टू ओव्हरकम. एनर्जी एक्सटर्नल वर्क म्हणजे काय? टू ओव्हरकम ऑन एक्सटर्नल रेझिस्टन्स आणि इथे टू ओव्हरकम ऑन इंटरनल रेझिस्टन्स. इज इट राईट? सो EQ is equal to VQ plus VQ. Therefore, E is equal to V plus V. But what? But V is equal to IR and V is equal to I small r. Therefore, E is equal to IR plus IR. So if I'm going to take I common, R plus R. So E is equal to IR plus R, or I is equal to E upon R plus R. This is known as, this is Ohm's law for complete सर्किट. कंप्लीट सर्किट म्हणजे आतमधल्या रेझिस्टन्सचा विचार करून. अदरवाईज ज्यावेळेला आपण ओहम्स लॉ स्टडी केला तेव्हा फक्त बाहेरचाच रेझिस्टन्स बघितला, दॅट इज कॅपिटल आर, हो की नाही? सो नाव दिस इज द ओहम्स लॉ बाय कन्सिडरिंग द कंप्लीट सर्किट. गेटिंग दिस इक्वेशन टू ऑल ऑफ यू? सगळ्यांना ईएमएफचा पाठ कळला का रे मित्रांनो? इज एनीबडी की सर मला कळला नाही, असं कोणी आहे का आपल्याकडे? अरे यस और नो? ऑल क्लिअर, कळला मानस, कळला. येस. मग कळला असेल तर कॉपी करा, आणि अजूनही कोणी असं असेल की सर मला काही कळलं नाही, त्यांनी विचारा.
झालं का? बरं, इथे डायग्राम ड्रॉ करताना एकच सेकंद, मी कोणती डायग्राम ड्रॉ करायची आणि कशी करायची तेही सांगतो मीनवाईल. डायग्राम ड्रॉ करताना आपल्याला काय करायचं आहे? सो दिस इज द एक्सटर्नल रेजिस्टन्स, असं नेहमी नाही बरं का, फक्त या डायग्राम मध्येच करायचं. इंटरनल रेजिस्टन्स स्मॉल आर, एक्सटर्नल रेजिस्टन्स कॅपिटल आर आणि कनेक्टेड. डन. क्लिअर? ही डायग्राम ही ड्रॉ करा. आज आपण सेल्स इन सिरीज आणि पॅरल कॉम्बिनेशन बघून थांबणार.
झालं का? आता इथे असीमने एक प्रश्न विचारलाय. प्रश्न असा आहे, सर सेलच्या आतमध्ये रेझिस्टन्स असतो का? सेलच्या आतमध्ये रेझिस्टन्स म्हणजे काय? अपोजिशन. हे पहिल्यांदा तुमच्या लक्षात आहे का? बरोबर. हा, मग आता सेलच्या आतमध्ये काय आहे? तर सेलच्या आतमध्ये काहीतरी मटेरियल आहे. त्या मटेरियलमध्ये ॲटम्स अँड मॉलिक्युल्स आहेत. आणि ज्या वेळेला इलेक्ट्रॉन पळायला लागणार आहे त्याच्यातून, ज्या वेळेला त्यातून इलेक्ट्रॉन पळायला लागेल, त्यावेळेला ॲटम्स आणि मॉलिक्युल्स अपोज करणार ना. सेलच्या आतमधले ॲटम्स आणि मॉलिक्युल्स सुद्धा अपोज करणार ना. असीम. तो इंटरनल रेझिस्टन्स. ऑब्विसली सेलचा इंटरनल रेझिस्टन्स जास्त नसलाच पाहिजे. सेलचा इंटरनल रेझिस्टन्स जास्त झाला तर त्यातून इलेक्ट्रॉन बाहेरच पडू शकणार नाही, किंवा इलेक्ट्रॉनला बाहेर पडायलाच खूप एनर्जी लागेल. हो की नाही तनिष? कळतंय का मी काय सांगितलं ते तनिष? सेलचा रेझिस्टन्स जास्ती झाला. तू एक सिंपल एक्झाम्पल आपल्या बॉडीचं घे. आपल्या इंटरनल वर्कला जास्ती एनर्जी लागायला लागली तर चालेल का? तो सेलवरती डिपेंडेंट आहे. म्हणजे सेल बनवताना तो तसा बनवला जातो ना. त्याचा इंटरनल रेझिस्टन्स कमी असला पाहिजे. ॲज आय सेड, सेलचा जर का इंटरनल रेझिस्टन्स जास्ती तुम्ही केला तर चालेल का? मग तो सेल म्हणून कामच करणार नाही. याचा अर्थ तो इलेक्ट्रॉनला बाहेर पाठवायला किती त्रास घेईल. सेल तुम्ही बनवणार आहात. तुम्ही बनवणार आहात तर ना असं बनवलं पाहिजे की याचा इंटरनल कमी असेल म्हणजे एक्सटर्नल वर्क जास्त मिळेल. हो की नाही? म्हणून तर सेल कुठल्याही मटेरियलचं बनवतात का? अशाच मटेरियलचं बनवतात की याचा इंटरनल रेझिस्टन्स कमी असतो. बरोबर ना? कुठल्याही सेल म्हणजे बॅटरी. आपल्या ह्याच्यात सुद्धा बॅटरी आहे मोबाईलमध्ये. मोबाईलमध्ये जी कुठलीही बॅटरी टाकतात का? पर्टिक्युलर मटेरियलची टाकतात. पर्टिक्युलर मटेरियलची टाकतात की ज्याचा इंटरनल रेझिस्टन्स कमी असेल, असाच सेल तुम्हाला टाकावा लागतो. सो इंटरनल रेझिस्टन्स इज ऑलवेज शुड बी ऑलवेज लेस. Okay, now cells in series combination. What will happen if you are going to connect all cells in series combination? So as we discuss over here, so over here we connected cells in series combination. So what is going to happen? See, is there is increase in current or increase in EMF? काय वाटतंय बघा बरं? There is increase in, so 1000 milliampere, 1000 milliampere, 1000 milliampere, 1000 milliampere. After connecting in series combination, current is remaining same, but the EMF is increasing. So after connecting cells in series combination, there is addition of EMFs. So E is equal to E1 plus E2 plus E3 plus E4 and so on. जेवढे असतील तेवढे सेल्स. सो दॅट इज व्हॉट इज ई. आत्ता आपण फॉर्म्युला काढला ना ईचा. काय हो फॉर्म्युला? I, R plus R. Is it right? So I is same. So that is I summation R plus R, or E is equal to V plus V. This is external voltage plus IR. So can I write V is equal to E minus IR? Is it right? So total V is equal to V1 plus V2 plus V3 and so on. That is equal to E1
minus IR1 minus IR1. ही स्टेप लिहू नका, या स्टेप्सच लिहा. ही पहिली स्टेप. सो E1 IR1 बरोबर प्लस E2 minus IR2 and so on. So finally summation of E minus summation of IR. खरं तर यातनं I बाहेर काढला तरी चालेल. We can write summation of E minus I summation of R. या सगळ्या सेल्सचा इंटरनल रेझिस्टन्स. गेटिंग द मॅथमॅटिक्स कळलं का? आणि when we are going to connect batteries are in series, the EMF, resultant EMF increases. Resultant EMF increases. ओके. आता याची सर्किट डायग्राम जर का ड्रॉ करायची झाली तर हा पहिला असेल, हा दुसरा असेल, हा तिसरा असेल अँड हा चौथा. जेवढे असतील तेवढे E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4. क्लिअर? कॉपी करून टाका. सेल्स इन सिरीज कॉम्बिनेशन. आणि आता सगळ्यात शेवटचं सेल्स इन पॅरलल कॉम्बिनेशन. देन देर इज अ एंड ऑफ चॅप्टर. चालेल ना? अजून 10 मिनिटात होईल, संपेल चॅप्टर, संपतोय. थेरी म्हणजे आता आज संध्याकाळी तुमचं कोणतेही लेक्चर नाही. उद्या मात्र तुमचं सेशन जे आहे ते मॉर्निंग सेशन हे करंट इलेक्ट्रिसिटीच्या न्यूमरिकल्सचं होईल आणि इव्हिनिंग सेशन जेई सीईटी नीटचं होईल. ओके. असं 2 दिवस होईल. शनिवारी फक्त मॉर्निंग सेशन असेल, ते जेई सीईटी नीटचंच असेल. देतो मी विधान. बरं झालं का? कॉपी करून झालं. चलो आता पुढचा पार्ट पॅरल कॉम्बिनेशन. पॅरल कॉम्बिनेशन मध्ये काय होईल बघा. काय होतंय सांगा बरं मला. व्हॉट इज हॅपनिंग ओव्हर हिअर इन द पॅरल कॉम्बिनेशन? चेक करा डायग्राम मध्ये, तुम्हालाच कळेल. अपोजिट टू सिरीज. करेक्ट. मीन्स अरे आसिम लिहित होता का? बरं ठीक आहे आसिम, घे पटकन कंप्लीट कर. ओके. करेक्ट. नेहाने सांगितलं अपोजिट टू सिरीज. सो सिरीज मध्ये ईएमएफ इन्क्रीज होतोय. पॅरल मध्ये येस. पॅरल मध्ये काय होतंय बघा. पॅरल मध्ये काय कॉन्स्टंट राहतंय? EMF is constant. 1.2, 1.2, 1.2, 1.2. EMF is constant. And current will getting added. Is it right? So
over here in parallel when we are going to connect batteries in parallel combination, EMF remains constant and current varies. आणि व्हेरीज म्हणजे काय, त्यांची ऍडिशन. आता मग करंटचा फॉर्म्युला काय येईल? व्हॉट इज द फॉर्म्युला ऑफ करंट? ई, आता आपण फॉर्म्युला लिहिला होता काय? ई इज इक्वल टू व्ही प्लस आय आर. सो I is equal to E minus V upon R. Is it right? बरोबर आहे का? So I is E minus V. So that is, टेक्स्टबुकला आपण फॉलो करूया. E1 त्यांनी E च्या ऐवजी सिग्मा सिम्बॉल वापरलाय, सॉरी ऍप्सलॉन सिम्बॉल वापरलाय बरं का. E by R minus V by R. So total current I is equal to I1 plus I2 plus I3 up to IN. So let's substitute E1. Can I write E1? If they are same, we can. So E1 upon R1 minus V by R1. V तर नक्की सेम आहे. सो आत्ता तरी आपण E1 घेऊयात, कारण की सगळे सेम आहेत का नाही याचा आपण आता विचार केलेला नाहीये. प्लस प्लस पुढे E2 अपॉन R2 मायनस V अपॉन R2 अँड सो ऑन. इज इट राईट? आपण फक्त दोनच सेलचा जर का विचार केला तर एवढंच राहील. तुला टेक्स्टबुक मध्ये दोनच सेल्स आता घेतलेले आहेत हे करताना, सो एवढंच राहील. मग सो वी कॅन राईट E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 मायनस V 1 अपॉन R1 मायनस 1 अपॉन R2. एनी डाऊट? सो आपण या व्हीला तिकडे नेलं की V 1 upon R1 minus 1 upon R2 is equal to E1 upon R1 minus E2 upon R2 minus I. म्हणजे इकडे जो I होता तो फक्त पलीकडे गेला. बरोबर आहे? सो दॅट इज पुढची स्टेप V, सॉरी इथे एक मिस्टेक झाली, 1 पाहिजे. दॅट इज R2 मायनस R1 अपॉन R1 R2 इज इक्वल टू E1 R2. कसं काय प्लस होईल विधान? ही मायनस आहे तिकडे प्लस झाली, हे आहे तसंच राहील ना, ब्रॅकेटच्या आतमधलं नाही ना चेंज होणार. हे सपोज 3 मायनस 2 असतील तर तिकडे 3 प्लस 2 नाही ना होत. इथली बाहेरची साईन बदलते त्याची, आतली ब्रॅकेट मधली साईन नाही बदलत. मग ई ची, हा सॉरी इथे प्लस आहे, हा बरोबर बरोबर. सो E1 R2, करेक्ट करेक्ट, सॉरी सॉरी, E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 R2 मायनस I. इज इट राईट? सो V इज इक्वल टू काय होईल रे आता? मी काय करतोय लक्षात येते का? E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R2 मायनस R1 मायनस I R1 R2 अपॉन R2 मायनस R1. काय केलं लक्षात आलं का मित्रांनो? येस, काय केलं? ज्यांना कळलं त्यांना सांगतो. R1 मी सगळ्याला R1 R2 अपॉन R2 मायनस R1 नी मल्टिप्लाय करून टाकलं अख्ख्या ब्रॅकेट टुवर्ड्स LHS अँड RHS. आणि मी एक्झॅक्टली ह्याच्या रेसिप्रोकलनी करतोय ना मल्टिप्लाय, त्यामुळे ही टर्म पूर्ण कॅन्सल झाली. पलीकडे R1 R2 कॅन्सल झाले आणि आयला सगळे चिकटून राहिले. बरोबर आहे? सो V इज इक्वल टू दिस मच. क्लिअर? गेटिंग इट?
सो दॅट इज नोन ॲज व्ही इज इक्वल टू ई इक्विव्हॅलंट. त्याला काय म्हणतात? ई इक्विव्हॅलंट. ओके, मायनस आय आर इक्विव्हॅलंट. क्लिअर? So this is known as E equivalent and this is known as R equivalent. Any doubt? Clear to all of you? कळलं असेल तर कॉपी करून टाका. लिहिता लिहिता एक गोष्ट फक्त सांगतो सगळ्यांना. काय? आपल्या 12वीचे ऍडमिशन तुमच्याकरता ओपन झालेले आहेत आजपासून. 15 तारखेपर्यंत म्हणजे 15 फेब्रुवारीपर्यंत तुम्ही फी भरून म्हणजे 12वीची फी भरून आपल्या क्लासची ऍडमिशन फिक्स करायची आहे. 15 फेब्रुवारीच्या पुढे काय आहे तर त्या 15 फेब्रुवारीच्या पुढे आम्हाला अजून किती ऍडमिशन एक्स्ट्रा द्यायची आहे याचा विचार, कारण की आपल्याला जागांचं बंधन आहे. तुम्ही सगळ्यांनी आपली क्लासरूम बघितलेली आहे. आत्ता जेवढ्या सीट्स आहेत त्यापेक्षा जास्त सीट्स आपल्याला भरता येणार नाहीत, बरोबर ना? मॉर्निंग बॅचला तरी. आणि त्याच्यामुळे प्रिव्हियस स्लाइड राहिले का? प्रिव्हियस स्लाइड झाली आपली, आय थिंक सो. हो ना? तेजस आत्ता सगळ्यांबरोबर दाखवतो. राईट साईड नाही कळली? बर, सांगतो, परत एकदा सांगतो, फक्त माझी सूचना तर संपू देत. तोपर्यंत तू लिहून घे. त्यामुळे 10 तारखेपर्यंत 15 फेब्रुवारीपर्यंत फी 12वीची फी भरून तुम्ही ऍडमिशन कन्फर्म करा. 6 मार्च पासून आपली 12वीची लेक्चर सुरू होत आहेत. म्हणजे आमच्या लक्षात जर का आलं, आम्हाला हिशोब लागला की एखाद दुसरी जागा कमी भरती आहे किंवा काय, तर त्याप्रमाणे आम्ही अजून बाहेरचे ऍडमिशन त्याच्यानंतर देणार. ओके, लक्षात येते सगळ्यांना? सो 15 फेब्रुवारीपर्यंत फी भरून तुम्हाला ऍडमिशन फिक्स करायची आहे 12वीची. आणि होपफुली आपली सगळी 12वी ही ऑफलाईन होईल अशी आशा, इच्छा, आकांक्षा आपण व्यक्त करूयात. 6 ऑफ मार्च, 6 मार्च हा, यू आर राईट, बरोबर आहे. हा निगेटिव्ह आपण कॉमन काढला तर आतमध्ये प्लस राहील, सो इथेही प्लस येईल. जिथे ते मायनस तिकडे सगळीकडे प्लस येईल, बरोबर आहे असेल. झालं का कॉपी करून? डन झालं का कॉपी करून? मी परत परीक्षा कळलेलं नाही ते मी एक्सप्लेन करतो.
वाटल्यास मी पुढच्या बोर्डवरती एक्सप्लेन करतो. आता कळलं. तो प्लस साइनचा प्रॉब्लेम झाला होता का तुला? हे 3-2 यायचं नाही आपल्याला. नाही तेही लिहून ठेवाल. बरं, असं कोणी आहे का की सर मला कळलेलं नाही? इज एनीबडी ऑल क्लिअर? बरं, 12th स्टँडर्डच्या ॲडमिशनचं पण कळलेलं आहे का सगळ्यांना? सूचना? येस. सो ह्या 15 फेब्रुवारीपर्यंत आपली ॲडमिशन फिक्स करायची आहे फी भरून. म्हणजे मी म्हटलं तसं आपल्याला वेगळ्यांना कोणाला जर का द्यायची असेल अजून आपल्या जागेचा आपल्याला हिशोब जुळवावा लागणार आहे. ॲज आय सेड की कदाचित पुढचं वर्षही आपलं हे असंच एका बेंचवर एक किंवा आपण जे आता प्रिकॉशन्स घेत होतो सगळ्या कोविडच्या 50% कपॅसिटीने चालवायचं. कदाचित असंच करावं लागेल असं दिसतंय आणि जर का तसंच करावं लागलं 50% कपॅसिटीनी, तर आपल्याला जास्त ॲडमिशन देता येणार नाहीये. बाहेरच्या लोकांना अजून, जे इच्छुक आहेत त्यांना. आणि कंटिन्युअस अजून काही जणांचे फोन आणि हे येत आहेत. त्यांना आम्ही आता काही काळ होल्डवरती ठेवतोय. त्यामुळे तुम्ही आता तुमची ॲडमिशन फिक्स करा. म्हणजे ज्यांना होल्डवरती ठेवलंय त्यांना आम्हाला 15 फेब्रुवारीनंतर हो किंवा नाही, का त्यांच्याकडे दुसरी बॅच करायची अजून एक, याचा विचार आम्हाला करता येईल. ओके. सो इट विल बी ईझियर. सो 15 फेब्रुवारीच्या आत फी भरून ॲडमिशन घ्या, फिक्स करा. जितक्या लवकर शक्य आहे तितक्या लवकर जर का तुम्ही काम केलंत, समजा 10 फेब्रुवारीपर्यंतच आपल्या जागा सगळ्या तुम्ही हे भरल्या आमच्या लक्षात आलं, तर आम्हाला नवीन विचार करता येईल. ओके. पण चलो बाय-बाय. टेक केअर. हॅव अ नाईस डे अहेड. आज थांबूयात. आपला चॅप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट झालाय. आज संध्याकाळी लेक्चर नाही, उद्या सकाळी भेटूयात. हां.